Good morning, my dear children. Welcome back to 6th Standard English Classroom. Do you remember our story Cinderella? What is the condition of our Cinderella? Is she happy? Yes, she is very happy. She went to the ball. She danced with the prince. The prince liked her very much. Okay, let us move on to last part of our story. All of you take your textbook, page number 47. The Search. The Search, page 47. The prince became very sad when Cinderella left him. His servants brought him the glass shoe that Cinderella had left in the room. He wanted to find out the beautiful girl who had danced with him. The next day, he sent messengers to announce that the prince would visit every house to find out the lady. This news excited the ladies. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. They put on their best clothes and waited for the prince. But Cinderella didn't have any good clothes. The Search. Last class we saw that Cinderella went to the ballroom. She forgot about the time. At last she heard the last ding dong of 12 o'clock. She fled as nimble as deer. In hurry, she left one of her glass shoe in the ballroom. നമ്മൾ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? സിൻഡ്രല്ല ബോളിന് പോയിട്ട് ഡാൻസിന് പോയിട്ട് എന്തുണ്ടായി? അവൾ സമയമൊക്കെ മറന്നിട്ട് അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ 12 o'clockന് ലാസ്റ്റ് ബെല്ല് കേട്ടു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? അവൾ ഒരു മാനിനെ പോലെ ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിൽ അവൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് പോന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? The prince became very sad. The prince became very sad when Cinderella left him. Cinderella പോയപ്പോൾ prince became very sad. His servants brought him the glass shoe that Cinderella had left in the ballroom. നമ്മൾ കണ്ടു എന്ത്? In her hurry, she left one of her glass shoe in the ballroom. അവളുടെ ആ ധൃതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ അവിടെ വീണ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? His servants brought him the glass shoe Cinderella had left in the ballroom. ആ ബോൾറൂമിൽ അവളുടെ കാലുമെന്ന് പോയ ഒരു ഷൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രിൻസിന് കൊടുത്തു. ആര്? സെർവൻസ്. He wanted to find out the beautiful lady who had danced with him. The prince wanted to find out the lady, beautiful lady. പ്രിൻസിനെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡീനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. who had danced with him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്ത ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡീനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. The next day he sent messengers to announce that the prince would visit every home to find out the lady. The prince decided to visit every home to find out the lady, so he sent the messengers to announce this news. പ്രിൻസ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ആ ലേഡീനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം എല്ലാ വീടുകളും സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന് വിട്ടു ടു അനൗൺസ് ദിസ് ന്യൂസ്. ഈ ന്യൂസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ. ഏത് ന്യൂസ്? ഹി വുഡ് വിസിറ്റ് എവ്രി ഹൗസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലേഡി. പ്രിൻസ് എല്ലാ വീടുകളിലും വന്നിട്ട് ആ ലേഡീനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ആ ന്യൂസ് അത് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന് വിട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും അനൗൺസ് ചെയ്തു. ദിസ് ന്യൂസ് എക്സൈറ്റഡ് ദ ലേഡീസ്. This news excited the ladies. Hearing this news, ladies were excited. ഈ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ ലേഡീസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായി. The two stepsisters were very glad because they had pretty feet. Two stepsisters, Cinderella stepsisters were very glad. സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്സിസ്റ്റേഴ്സിനും സന്തോഷമായി. Glad, happy because they had pretty feet. They were very glad because they had pretty feet. ആ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല മനോഹരമായ കാലുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായി. They put on their best clothes and waited for the prince. They put on wear, ധരിക്കുക. അവർ നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ധരിച്ചു. Waited for the prince. പ്രിൻസിനെ കാത്തിരുന്നു, രാജകുമാരനെ കാത്തിരുന്നു.
But Cinderella didn't have any good clothes. എന്നാൽ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The prince visited every house. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. The girls tried it on, but it did not fit any one of them. Finally, the prince reached Cinderella's house. The eldest stepsister went to her room to try on the shoe, and her mother stood by. But she could not get her big toe into it, for the shoe was too small. Then her mother handed her a knife and said, "Cut the toe off, for when you are a queen, you will never have to go on foot." So the girl cut off her toe, squeezed her foot into the shoe. She concealed her pain and went down to the prince. The prince looked at her shoe and saw blood flowing under it. The prince visited every house. അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി? ദ പ്രിൻസ് വിസിറ്റഡ് എവ്രി ഹൗസ്, എല്ലാ വീടുകളും സന്ദർശിച്ചു. He invited girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. The prince invited all the girls to try on the shoe Cinderella had left in the ballroom. Cinderella ആ ബോൾറൂമിലെ ഇട്ടുപോയ ആ ഷൂ ധരിച്ചു നോക്കാൻ എല്ലാ ഗേൾസിനെയും വിളിച്ചു. എന്തിനാണ്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലേഡി, ആ ലേഡി ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The girls tried it on, but it did not fit any one of them. All girls in the kingdom tried it on. എല്ലാ ഗേൾസും അത് നോക്കി, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് എനി വൺ ഓഫ് ദം, അത് ആർക്കും ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല, സൂട്ടബിൾ ആയില്ല, മാച്ച് ആയില്ല. ഫൈനലി ദ പ്രിൻസ് റീച്ച്ഡ് സിൻഡ്രല്ലാസ് ഹൗസ്. At last the prince reached Cinderella's house. The elder stepsister went to her room to try the shoe, and her mother stood by. The elder stepsister went to her room. First, elder stepsister tried it on. Her mother stood by. ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? അവളുടെ എൽഡർ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ, മൂത്ത സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്ററാണ് നോക്കിയത്. ഹെർ മദർ സ്റ്റുഡ് ബൈ, അവളുടെ അമ്മ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഷി വെൻറ്റ് ടു ഹെർ റൂം. എൽഡർ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ വെൻറ്റ് ടു ഹെർ റൂം, അവളുടെ റൂമിൽ പോയിട്ടാണ് അത് നോക്കിയത്. ബട്ട് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഹെർ big toe into it, for the shoe was too small. But she could not get her big toe കാൽവിരലുകൾ, but her toe could not enter it. അവളുടെ കാൽവിരലുകൾ അതിൽ കയറിയുന്നില്ല. the shoe was too small. ഷൂ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കാൽവിരലുകൾ അതിൽ കയറിയിരുന്നില്ല. Then her mother handed her a knife and said, "Cut the toe off. When you are a queen, you will never have to go on foot." Then her mother said, cut the toe off. അവളുടെ മദർ എന്ത് ചെയ്തു? ഹാൻഡഡ് ഹെർ എ നൈഫ്, ഒരു കത്തി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കട്ട് ദ ടോ ഓഫ്, നിന്റെ കാൽവിരലുകൾ മുറിച്ച് കളയേ. വെൻ യു ആർ എ ക്യൂൻ യു വിൽ നെവർ ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഫുഡ്. വെൻ യു ആർ എ ക്യൂൻ, നീ ഒരു രാജകുമാരി ആയാൽ നിനക്ക് എന്ത് പോണ്ട, നടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ ടോനെ മുറിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു. പ്രിൻസ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ, ഈ ഷൂ മാച്ചായാൽ പ്രിൻസ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും. അപ്പം നീ ആരാവും? ക്യൂനാവും. ക്യൂനായാൽ എന്താണ്? നിനക്ക് നടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, അതുകൊണ്ട് കട്ട് ദ ടോ ഓഫ്, നിൻ്റെ കാൽവിരലുകൾ മുറിച്ച് കളയാൻ പറയും. So the girl cut off her toe, squeezed her foot into the shoe. She concealed her pain and went down the prince. So the girl cut the toe and squeezed her foot into the shoe. അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കാൽവിരലുകൾ മുറിച്ച് കളയുന്നിട്ട് സ്ക്യൂസ്ഡ് ഹെർ ഫൂട്ട് ഇൻ ടു ദ ഷൂ, ആ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവളെ കാലുകളെങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെക്കി കയറ്റുക. അത്രയ്ക്കും ചെറുതാണ് ഷൂ, എന്നാലും അവൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാലുകളെ കയറ്റി. ഷി കൺസീൽഡ് ഹെർ പെയിൻ ആൻഡ് വെൻ ഡൗൺ ദ പ്രിൻസ്. ഷി കൺസീൽഡ് ഹെർ പെയിൻ, അവളുടെ വേദനേനെ കൺസീൽ
മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അവളുടെ വേദനയൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് വെൻ ഡൗൺ ടു ദ പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. The prince looked at her shoe and saw blood flowing under it. The prince looked at her shoe. അവളുടെ ഷൂയിലേക്ക് നോക്കി. The prince saw blood flowing under it. പ്രിൻസ് എന്താണ് കണ്ടത്? ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. ബ്ലഡ്, ചോര അതെന്ന് ഒഴുകുന്നത്, അവളുടെ കാലുമെന്ന് ഒഴുകണത് കണ്ടു. Not the right bride at all, the prince shouted in anger. Not the right bride at all. Not the right bride. Bride വധു, ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള വധു. The prince shouted in anger. Seeing the blood flowing in her feet, the prince shouted in anger, not the right bride at all. ആ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കാലുമെന്ന് ഒഴുകണുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? not the right bride at all. ഇതല്ല ശരിയായ വധു എന്ന് പറഞ്ഞു. Then other sister tried the shoe. She went into her room to do so and got her toes comfortably in, but her heel was too large. Then her mother handed her the knife, saying, "Cut a piece of your heel. When you are the queen, you will never have to go on foot." So the girl cut off a piece of her heel and thrust her foot into the shoe. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, "There is blood on your shoe. The shoe is too small, not the right bride at all." Then the other sister tried the shoe. The second stepsister tried the shoe. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ ആ ഷൂ ഇട്ട് നോക്കി. She went into her room to do so and got her toes comfortably in, but heel was too large. She went into her room. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. അവളുടെ ചേച്ചി ചെയ്ത പോലെ റൂമിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അത് ഇട്ട് നോക്കി. Her toes comfortably in. അവളുടെ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽവിരലുകൾ കറക്റ്റായി കയറുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹെർ ഹീൽ വാസ് ടു ലാർജ്. ഹീൽ ഉപ്പുറ്റി വളരെ വലുതാണ്. ദെൻ ഹെർ മദർ ഹാൻഡഡ് ഹെർ എ നൈഫ്. ഹെർ മദർ ഹാൻഡഡ് ഹെർ എ നൈഫ്. ഒരു കത്തി കൊടുത്തു. സെയിങ്, കട്ട് എ പീസ് ഓഫ് യുവർ ഹീൽ. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കട്ട് എ പീസ് ഓഫ് യുവർ ഹീൽ. നിൻ്റെ ഉപ്പുറ്റിയുടെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു. വെൻ യു ആർ ദ ക്യൂൻ, you will never have to go on foot. When you are the queen, നീ ക്യൂൻ ആയാലേ എന്താണ്? you will never have to go on foot. നിനക്ക് നടന്നു പോവേണ്ടി വരില്ല. നീ ആ രാജകുമാരൻ്റെ ഭാര്യ, രാജകുമാരി ആയാലേ, പ്രിൻസ് ക്യൂൻ ആയാലേ എന്തുണ്ടാവില്ല? you will never have to go on foot. നടന്നു പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So the girl cut off piece of heel and thrust her foot into the shoe. So the girl cut off piece of her heel. എന്ത് ചെയ്തു? അവളുടെ ഹീലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഹെർ ഫൂട്ട് ഇൻ ടു ദ ഷൂ. ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട് അവളുടെ കാല് ആ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി. The prince looked at her feet and became more angry and shouted, "There is blood on your shoe. The shoe is too small, not the right bride at all." The prince looked at her feet. അവളുടെ കാലുമിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് the prince became more angry. പ്രിൻസിന് വീണ്ടും ദേഷ്യം വന്നു. He saw blood on it. അയാൾ എന്താണ് കണ്ടത്? രാജകുമാരൻ blood on it. ചോര കണ്ടു. The shoe is too small. ഷൂ വളരെ ചെറുതാണ്. Not the right bride at all. ഇതല്ല ശരിയായ വധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജകുമാരൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. The Cinderella came forward and said, "Let me try it." Her sisters laughed at her. "Clear out of here. How dare you come here in these dirty rags, you ugly creature," they said. But the prince asked her to try the shoe. "I have seen you somewhere, but I cannot remember where," he said. Cinderella put
her left foot into the shoe and it fitted her perfectly. Everybody was astonished. She then pulled out the other shoe from her pocket and put it on her right foot. Just then the fairy appeared and touched her with a magic wand. In a moment, her rags changed into the clothes of silk and gold. The prince danced with joy and cried, "This is the right bride. The shoes are fit for her. She is the right bride after all." He said to Cinderella, "You are the most beautiful girl in the country. I will make you my bride." The Cinderella came forward and said, "Let me try it." At that time, Cinderella came forward. മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? "Let me try it." ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Her sisters laughed at her. "Clear out of here." Her sisters laughed at her. അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. "Clear out of here." ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു. "How dare you come here in these dirty rags, you ugly creatures." അവളെന്നെ ചീത്ത പറയണം. "How dare." എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ്? ഡയർ ധൈര്യപ്പെടുക. "You come here." നീ ഇവിടെ വന്നത്. "With these rags." നിന്റെ കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് വന്നത്? "You ugly creature." വൃത്തികെട്ട രൂപമേ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. But the prince asked her to try the shoe. But the prince allowed her to try the shoe. Prince എന്നാൽ അവളെന്നെ അത് ഷൂ ഇട്ട് നോക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. "I have seen you somewhere, but I cannot remember where," he said. The prince said that I have seen you somewhere. ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But I cannot remember where. എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെയാണെന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Cinderella put her left foot in the shoe. It fitted her perfectly. Cinderella put her left foot into the shoe. Cinderella അവളുടെ ഇടത്തെ കാല ഷൂവിലേക്ക് ഇട്ടു. It fitted her perfectly. അത് അവൾക്ക് ഫിറ്റായി, സ്യൂട്ടബിളായി, പെർഫെക്റ്റായിട്ട്, കൃത്യമായിട്ട് അവൾക്ക് യോജിച്ചു. Everybody was astonished. Everybody, എല്ലാവരും astonished, അത്ഭുതപ്പെട്ടു. She then pulled out the other shoe from her pocket and put it on her right foot. She then put the other shoe from her pocket. അവളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷൂ എടുത്തു. Put it on right foot. എന്നിട്ട് അത് വലത്തേ കാലുമ ഇട്ടു. ഇടത്തേ കാലുമ പ്രിൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഷൂ ഇട്ടു. വലത്തേ കാലുമ അവളുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷൂവും കൂടി ഇട്ടു. അവളുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലാസ് ഷൂ. Just then the fairy appeared and touched her with her magic wand. Just then, at that time, fairy godmother appeared there. Fairy godmother appear ചെയ്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. Touched her with her magic wand. ആ മാജിക് വാൻഡ്, മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ട് അവളെന്നെ തൊട്ടു. In a moment, her rags changed into clothes of silk and gold. ആ മൊമെൻറ്റിൽ, ആ സമയത്ത് എന്തായി? അവളുടെ റാഗ്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രല്ലയുടെ കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ക്ലോത്ത് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. അത് മാറിയിട്ട് എന്തായി? സിൽക്ക് കൊണ്ടും ഗോൾഡ് കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ഉടുപ്പായിട്ട് മാറി. The prince danced with joy and cried. Prince was very happy. Seeing this, the prince was very happy. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രാജകുമാരന് വളരെ സന്തോഷമായി. He danced with joy. സന്തോഷം കൊണ്ട് നൃത്തം വെച്ചു. And cried, "This is the right bride. The shoes are fit for her. She is the right bride after all." This is the right bride. ഇതാണ് ശരിയായ വധു. The shoes are fit for her. ഷൂ ഇവൾക്ക് നന്നായി യോജിക്കുന്നുണ്ട്. She is the right bride after all. ഇവളാണ് ശരിയായ വധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഡാൻസ് ചെയ്തു. He said to Cinderella, "You are the most beautiful girl in the country. I will make you my bride." You are the most beautiful girl in the country. നീയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ ഈ കൺട്രിയിലെ, ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ നീയാണ്. I will make you my bride. ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വധുവാക്കും, ബ്രൈഡാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. The prince married and took her to the palace. Cinderella pardoned her sisters
and took them to the palace. They lived there happily thereafter. The prince married and took her to the palace. The prince married Cinderella, took her to the palace. പാലസിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സിൻഡ്രല്ലനെ. സിൻഡ്രല്ല പാർഡൻഡ് ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. പാർഡൻഡ് ക്ഷമിച്ചു, അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു. ടുക്ക് ദം ടു ദ പാലസ്, അവരെയും കൂടി പാലസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദേ ലിവ്ഡ് ദർ ഹാപ്പിലി ദർ ആഫ്റ്റർ. അതിനുശേഷം അവർ അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. സോ അവർ സ്റ്റോറി ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. നമ്മുടെ കഥ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി, റൈറ്റ് ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. എല്ലാവരും സ്റ്റോറി വായിക്കുക, ന്യൂ വേർഡ്സ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് അവർ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ എഴുതുക. ഓക്കെ, ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 49. Let us revisit the story. 3 questions are here. First question, Cinderella had to suffer because of the bad treatment from her stepmother and stepsisters. Write briefly about the sufferings and her reactions to it. Cinderella had to suffer because the bad treatment from her stepmother and stepsisters. സ്റ്റെപ്പ് മദറിൽ നിന്നും സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അവൾക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. റൈറ്റ് ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് ദ സഫറിങ്സ് ആൻഡ് ഹെർ റിയാക്ഷൻസ് ടു ഇറ്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അവളുടെ സഫറിങ്സിനും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനും പറ്റിയിട്ട്. ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദി സഫറിങ്സ്. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ സഫറിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹെർ റിയാക്ഷൻ, അവളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന്. ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി. എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുക, ടീച്ചേഴ്സ് വേർഷൻ അയക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, സിൻഡ്രല്ല ലെഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഹെർ ഗ്ലാസ് ഷൂ ഇൻ ദ ബോൾറൂം. ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഹെർ ലൈഫ്? സിൻഡ്രല്ല ലെഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഹെർ ഗ്ലാസ് ഷൂ ഇൻ ദ ബോൾറൂം. ആ ബോൾറൂമിലെ ആ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവളുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷൂ വീണ് പോയി. ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഹെർ ലൈഫ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം, അവളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം അവളുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന്. ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ. ദ ഗ്ലാസ് ഷൂ ചേഞ്ച് ഹെർ ടു ബ്രൈഡ് ഓഫ് പ്രിൻസ്. പ്രിൻസിൻ്റെ ബ്രൈഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റി അവളെ. അപ്പം അത് എഴുതാം. ഈസ് സിൻഡ്രല്ല എ ലവബിൾ ഗേൾ? Why do you think so? Pick out sentence, substantiate your answer. Is Cinderella lovable girl? Why do you think so? സിൻഡ്രല്ല ഒരു ലവബിൾ ആയിരുന്നു, സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. വൈ ഡു യു തിങ്ക് സോ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. പിക്ക് ഔട്ട് സെൻറ്റൻസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് യുവർ ആൻസർ. പിക്ക് ഔട്ട് എ സെൻറ്റൻസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് യുവർ ആൻസർ. നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക. ഓൾ ഓഫ് യു write the answers of these 3 questions individually. I will send the teacher's version. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ് വേർഷൻ അയക്കാം, നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റി 3, പേജ് നമ്പർ 52. പേജ് നമ്പർ 52. The prince invited the girls in the land to the ball through a public announcement. This was the announcement read by the messenger in public places. The prince invited girls into the land ball through public announcement. ഒരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൊതു അറിയിപ്പ്. അറിയിപ്പിലൂടെയാണ് ആ ബോളിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രിൻസ് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചത്. ദിസ് വാസ് ദ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് റീഡ് ബൈ ദ മെസ്സഞ്ചർ ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസ്. ഇതാണ് ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്? For the attention of all the people of the country, His Majesty shall have a ball at his palace on next Sunday. All unmarried girls of the kingdom are invited to the ball. His Majesty shall choose one among them as his bride. എന്തായിരുന്നു അനൗൺസ്മെൻറ്റ്? ഫോർ ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി. ആദ്യം എന്താണ് ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ പറയുക? ഈ ജനങ്ങളുടെ, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. ഹിസ് മജസ്റ്റി ഷാൾ ഹാവ് എ ബോൾ അറ്റ് ഹിസ് പാലസ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. പാലസിലെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മജസ്റ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്?
ഒരു ബോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മജസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ്, മഹാരാജാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഓൾ അൺമാരീഡ് ഗേൾസ് ഓഫ് ദി കിങ്ഡം ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ദ ബോൾ. എല്ലാ അൺമാരീഡ് ഗേൾസിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹിസ് മജസ്റ്റി ഷാൾ ചൂസ് വൺ എമംഗ് ദം ആസ് ഹിസ് ബ്രൈഡ്. ഒരു ബ്രൈഡിനെ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നോക്കുക, അതിൻ്റെ മാതൃക നോക്കുക. മോഡൽ എന്താണ്? അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. കണ്ടൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ, വെൻ, എവിടെ, വെൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്, വേർ, പ്ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഫോർ ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി. ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു, ലേ ഔട്ട് വേണം. അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് എന്ത് വേണം? ഒരു ബിഗിനിങ് വേണം, അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വേണം, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ, എന്താണ് കാര്യമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ വെന്യൂ, എന്താണ്, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത്, ആൻഡ് ടൈമും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ വേണം. അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് ബിഗിനിങ് വേണം, ഇവൻറ്റ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറയണം, ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ഡേറ്റ് വേണം, ടൈം വേണം, വെന്യൂ വേണം. വെന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം. Our question: the prince chose Cinderella as his bride. The prince asked the messenger to make an announcement in the public place around the kingdom about the royal wedding. Prepare the announcement. The prince chose Cinderella as his bride. The prince asked the messenger to make an announcement in the public place around the kingdom about royal wedding. പ്രിപ്പയർ ആൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. അവർ ടോപ്പിക്, നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ്? പ്രിൻസ് സിൻഡ്രലേനെ ബ്രൈഡായിട്ട്, വധുവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? റോയൽ വെഡ്ഡിങ്, രാജാവിൻ്റെ വിവാഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജാവ് സിൻഡ്രലേനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആദ്യം ആ ബിഗിനിങ് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഫോർ ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവൻറ്റ്? എന്താണ് ഇവൻറ്റ്? ദ പ്രിൻസ് ഡിസൈഡഡ് ടു മാരി സിൻഡ്രല. സിൻഡ്രലേനെ മാരി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക, ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, ടൈം കൊടുക്കുക. ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഓൾ ഓഫ് യു ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ് വേർഷൻ അയക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി. ഇതേപോലെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, Okay, my dear children, now we completed our story Cinderella. All of you read our story 3 times. Write the new words and meanings in your notebook. Don't forget to find out the answers of our side questions. In this class, we discussed the activity 3. All of you try to find out the answer of activity 3. Okay, thank you.